ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्धः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जयदं सुरदो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदनमोहनो नमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതിന് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി രാധാഷ്ടമി. എല്ലാവരും രാധാഷ്ടമി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഹാപ്പി രാധാഷ്ടമി എല്ലാവർക്കും. നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. തതോപസംഹൃത്യ ഗിരാ സഹസ്രണേ വിമുക്ത സംഗം മനാദിപൂരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത്പീതേ പടേ ചതുർഭുജേ പുരസ്ഥിതേ മിലിതദൃഗ്വ്യധാരയാത് തതോപസംഹൃത്യ ഗിരാ സഹസ്രണേ വിമുക്ത സംഗം മമ ആദിപൂരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത്പീത പടേ ചതുർഭുജേ പുരസ്ഥിതേ മിലിതദൃഗ്വ്യധാരയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോപസംഹൃത്യ ഗിരസഹസ്രണേർ വിമുക്ത സംഗം മന ആദിപൂരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത്പീത പടേ ചതുർഭുജേ പുരസ്ഥിതേ മീലിത ദൃഗ്വ്യധാരയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആരാണോ അനേക സഹസ്രാർത്ഥങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ആരാണോ ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ പോരാടി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ചത്, ആ വ്യക്തി സംഭാഷണം പര്യവസാനിപ്പിച്ച് സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമുക്തനായി
മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് തന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചതുർഭുജനും പീത നിറമാർന്ന പ്രഭ ചൊരിയുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകൾ അണിഞ്ഞവനുമായ യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്റെ വിടർന്നു വിശാലമായ നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. അപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാർക്കും എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അതായത് ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ ഫോൾ ഡൗൺ ശേഷം 11ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അതായത് അർജുനൻ ഭീഷ്മ പിതാവിനെ ശരശയിൽ കിടത്തുന്നത് അല്ലെ, തോൽപ്പിക്കാൻ കാരണം ഭീഷ്മ പിതാമൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അർജുനനും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാരും ചെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അങ്ങേ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും സാധിക്കില്ല, എന്താണ് വഴി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മ പിതാമൻ ശിഖണ്ഡിയുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശിഖണ്ഡി എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഞാൻ ആയുധം താഴ്വയ്ക്കും, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. അപ്പോ എന്നെ മേൽ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അർജുനനും പാണ്ഡവസേനയും എല്ലാം ഭീഷ്മ പിതാവിനെ അവിടെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ശരശയിൽ കിടക്കുന്നത്. ശരശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തലയണയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ദുര്യോധൻ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല തലയണയെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു, അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഉടനെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്പ് കൊണ്ട് തലയണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതിൽ കടന്നു അല്ലെ. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ത് ചെയ്തു? അമ്പ് ചെയ്ത് ഗംഗയെ വഹിച്ചിട്ട് ആ ഗംഗാ ജലം കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പോ ദുര്യോധനന്റെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ദുര്യോധനന്റെ സൈഡില് യുദ്ധം ചെയ്താലും ആരോടായിരുന്നു കൂറ്, ആരോടായിരുന്നു സ്നേഹം? പാണ്ഡവന്മാരോട് അല്ലെ. കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ദുര്യോധനാദികള് എല്ലാം ആസുര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ എഗൻസ്റ്റായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്നിട്ടും ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്? അതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ വിപരീതമായി നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശം, ആ നിർദ്ദേശം എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? പരമാത്മാവിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സൈഡില്, കൗരവന്മാരുടെ സൈഡില് യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ശരശയ്യയില് കടക്കുന്നു. യുദ്ധമെല്ലാം 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ചെന്ന് കാണുന്നു. ഏകദേശം നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുവിനെ, അതായത് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏകദേശം 50 ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതാണ് പറഞ്ഞത്, thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ്, പാണ്ഡവന്മാർക്ക് രാജ്യഭരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ശിക്ഷണം കൊടുത്തു. And who fought on thousands of battlefields, protected thousands of men, stopped speaking. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാം നിർത്തി. എല്ലാ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയും ചിന്തയെയും എല്ലാം പിൻവലിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചതുർഭുജമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹം വെടിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഉത്തരായണ കാലത്തിൽ അത് വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് സമയമാണ്. ദേഹം വെടിയാൻ പറ്റുന്ന ചില സമയങ്ങൾ. ഏത് സമയത്താണ് നല്ലത്? തൻ്റെ ദേഹം വിട്ടാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരായണ സമയം അത് വളരെ നല്ല സമയം, അതിനുവേണ്ടി കാത്തു നോക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും
ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ സമയത്തിനാണോ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? അതെ, കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം സമയം, യാതൊരു സമയം, സ്ഥലം ഒന്നും, എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു, ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന് ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ, ആക്സിഡന്റിൽ വേണം പോവാം, ഏത് സമയത്തും, രാത്രിയും പകലും ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ദേഹം വെടിയാം. പക്ഷെ അവര് തിരിച്ചു വരില്ല, ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്തരായണം, ദക്ഷിണായനം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, മംഗളം അമംഗളം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ് ഉത്തരായണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ഉത്തരായണം എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം? ഉത്തര മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരായണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ്. ആ ഭഗവാനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഉത്തരായണം എന്നുള്ള സമയം അത് കർമ്മകാണ്ഡം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ റിലവന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മഹാജനമാണ്. അതായത് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ജനകൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യമരാജാവ്, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, ഇവരുടെയൊക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാജനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഉത്തരായണം, എന്ത് ദക്ഷിണായനം, എന്ത് മംഗളം, എന്ത് അമംഗളം, എല്ലാം നല്ല തന്നെയാണ്. അപ്പോ സിദ്ധപുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഇച്ഛാമൃത്യുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോ നമ്മുടെ ദേഹം വിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ദേഹം വെടിയാം. ഭീഷ്മ പിതാമനും അങ്ങടുത്തൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ആ വരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ശന്തനു മഹാരാജാവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഭീഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് കാരണം അല്ലെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും രാജാവില്ല, ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കില്ല, ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഹസ്തിനപുരത്തിനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഭീഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവിതമാരും പുഷ്യവൃഷ്ടി ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തൻ്റെ അച്ഛൻ കൊടുത്ത ഇച്ഛാമൃത്യു വരം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാവിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അതായത് ദർശനം എടുത്തിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ യുദ്ധകളത്തില് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് പോവാമായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോഴും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ദർശനം. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ പോയില്ല? അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹം വെടിയാമായിരുന്നു, ഇച്ഛാമൃത്യുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ പോയില്ല? ഇവിടെ വലിയൊരു ദൗത്യം ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ കീർത്തി അതും കൂട്ടണം അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതിന് എത്രയോ ഋഷിവര്യന്മാരാണ് അവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാം ഋഷിവര്യന്മാരും. വ്യാസദേവനുണ്ട്, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്, നാരദമുനി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അതും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം. അല്ലാണ്ട് ഉത്തരായണം എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ആണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവത്ഗീത 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് 24ാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പർപ്പോട്ടിലെ പ്രഭാത വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഭക്തന് മംഗളം അമംഗളം അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹം വിടാം. നമ്മൾ പല സമയത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചില ഡിവോട്ടീസ്, ചില ഭക്തന്മാര് അവർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നു. ഇത്ര നല്ല സേവ ചെയ്തിട്ടും സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും നല്ല ഭക്തനായിട്ടും എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഭക്തന് സംഭവിച്ചു? ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി അവര് ചില ഭക്തന്മാർക്ക്, നല്ല ഭക്തന്മാര്, അവരുടെ അന്ത്യം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ, ഇപ്പൊ ഈവൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഭീഷ്മ പിതാമൻ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് യാതൊരു വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും നമ്മൾ സംഭവിക്കില്ല, ആരും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മംഗളം അമംഗളം, നല്ലത് ചീത്ത, അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യം ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇല്ല. സിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സിദ്ധി പുരുഷന്മാർ, നല്ല ഭക്തന്മാരുണ്ട്.
സിദ്ധിയുണ്ട്. അവരൊന്നും ഭൗതിക തലത്തിൽ ഈ സിദ്ധി ഉപയോഗിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആ സിദ്ധി അവരുടെ കഴിവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ തൻ്റെ സിദ്ധി, അതായത് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളുണ്ട് അല്ലേ, ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. മാധവ സമ്പ്രദായത്തില് രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1580 ആ സമയത്ത് എന്താണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1671 ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയത്. ജീവസമാധിയായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു മാധവ സമ്പ്രദായത്തില്. അതായത് മാധവ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പിയിലത്തെ അല്ലെ മാധവ സമ്പ്രദായം. ആ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്യാസി വര്യനായിരുന്നു. ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം എന്തിനാണ്? തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഋഷി വര്യൻ, സന്യാസി വര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ജീവനോടുകൂടി സമാധി ചെയ്യാൻ. 1671 തോന്നുന്നു. ജീവനോടെ, അദ്ദേഹം സമാധിയായിട്ടില്ല, ജീവനോടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധി ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 500 വർഷത്തോളം എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരും എപ്പോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത്, അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള വല്ല നിർദ്ദേശം ആഗ്രഹിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനോടെ സമാധി ചെയ്തു. ജീവനോട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 500 വർഷത്തോളം എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ആർക്ക് വേണം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 1671 അദ്ദേഹം ജീവസമാധി എടുത്തു. 1800 നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ സമയത്ത് ടാക്സ് പിരിക്കാൻ, അതായത് കരം, അത് പിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മന്ത്രാലയം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. മന്ത്രാലയം വൃന്ദാവൻ, ഇത് കർണൂൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാം പ്രീസ്ലി ക്ലാസ് ആണ്. അതായത് അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി അങ്ങനത്തെ കർമ്മ ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ നിന്നും കരം പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മിസ്റ്റർ തോമസ് മുൺട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരിക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് മദ്രാസിലത്തെ ഗവർണറായി തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ്. അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് കരം പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ വിടണം, ഞങ്ങളിൽ പൈസ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അമ്പലവാസികളാണ്, അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് അതിന് അധികാരമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളുടെ ഋഷിവര്യനായിട്ടുള്ള രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ ആ സമാധിയും കൂടി കണ്ടിട്ട് വണങ്ങിയിട്ട് പോവാമെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സമാധിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ സമാധിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആസ് എ റെസ്പെക്ട്, നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി, ഒരു ഋഷിവര്യന്റെ, ഒരു സന്യാസിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഷൂ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് അമ്പലത്തിൽ ഷൂ ഒഴിക്കും, ഹാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരും അല്ലെ, ഒരു മാർക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്. അപ്പൊ അത് ഷൂ ഊരി, തന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഊരി അവിടെ ചെന്ന് വണങ്ങി. അപ്പോ ഇവര് ഡിവോട്ടീസ്, ഡിസൈപ്പിൾസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസും ഡിവോട്ടീസും ഒക്കെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഒരു പിടിയില്ല. അദ്ദേഹം യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ തിരിച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു എന്താണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, ഇവരെല്ലാം ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചോദിച്ചു, അതായത് രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ പിൻഗാമികളെല്ലാം ചോദിച്ചു, ആരോടാണ് അങ്ങ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്? പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മഹാരാജ് സന്യാസിയോട് സംസാരിച്ചു. സന്യാസി ഇല്ലല്ലോ, സന്യാസിയുടെ സമാധിയാണിത്. ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പ്യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റില്, ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു, ഹൗ ആർ യു? അപ്പോ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു,
പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവര് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, ഇവരുടെ അടുത്ത് കരം പിരിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കണം, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഐ വിൽ ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വണങ്ങിയിട്ട് പോന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംസാരം ഉണ്ടായി നടന്നപ്പോ ഇവരുടെ ഈ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ പിൻഗാമികളുടെ അത്ഭുതം. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ഗ്രാമവാസിയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല, അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നിട്ടുമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും അറിയില്ല, എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിക്കും ദർശനം കിട്ടി, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു, ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷില് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സന്റില് സംവാദം ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത്. ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായി. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ ഗസറ്റില്, ഇപ്പോഴും മദ്രാസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിള്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കും സംശയം, ഇത് ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഇൻടോക്സിക്കേഷന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് സബ് കമ്മിറ്റി വെച്ചു ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സബ് കമ്മിറ്റി വെച്ച് അവർ വന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ കാര്യമല്ല, അദ്ദേഹം ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ അല്ല, അലൂസിനേഷൻ അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്തി. അങ്ങനെ അവരുടെ ടാക്സ് ഇല്ലാതാക്കി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും മിസ്റ്റിക് യോഗ അങ്ങനെയുള്ള ആ സിദ്ധി പുരുഷന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഹിമാലയത്തിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റഷ്യയിലെ ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു റഷ്യൻ ഡിവോട്ടി 1994 ഓക്കെ, ആനന്ദ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിവോട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ വന്നു. ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആണ്, സഹിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ സമയമെടുത്തു, എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും വന്ന് അവിടെ ഭജൻ കീർത്തൻ ചെല്ലുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വളരെ ക്വൈറ്റായിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് വൈഡ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ആ മുഖത്തുനിന്ന് വളരെ തേജസ്സാണ് കാണുന്നത്, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ ഈസ് കറക്റ്റ്, ഹി ഹാസ് നോട്ട് ചീറ്റഡ് അസ്. അവരുടെ റഷ്യൻ ഭാഷയിലെ പറയുന്നത്, അതേ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ്, പ്രഭുപാദ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, ദിസ് പ്രോസസ് വർക്ക്സ്. അതായത് ഈ മാർഗം, ഈ ഭക്തിമാർഗം ശരിക്കും നടക്കുന്നതാണ്, പ്രഭുപാദ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പില് വിഷ്ണു ദൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വേദന സഹിച്ച്, അതേവരെ വേദന സഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭക്തൻ വിഷ്ണു ദൂതന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, പ്രഭുപാദ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഭക്തിമാർഗം നടക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ സമയം തന്നെ ദേഹം വിട്ടു. അപ്പോ ആരാണോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആരാണോ പ്രഭുപാദയെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, തൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിദ്ധിപുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആ സിദ്ധിയെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ, അനുഗാമികളെ നല്ല വഴിക്ക്, ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. ചില ആൾക്കാരെ സിദ്ധി എന്തിന്, തൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത് തെറ്റായിട്ട് മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ടിട്ട് ദേഹം വെടിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം ഇവിടെ അവസാനിക്കാം. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ momentous hour of living his material body, Bhishmadeva set a glorious example concerning the important function of the human form of life. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഓക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു,
അതിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ദേഹം വെടിയുന്നത്. അപ്പോ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഈസ് വൺ തിങ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവ സെഡ് എ ഗ്ലോറിയസ് എക്സാമ്പിൾ കൺസേണിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ്. എന്താണ് ഒരു മരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഏത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലായിരിക്കണം, ഏത് അവബോധത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം. The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷത്തില് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത ജീവിതം. Therefore, if one is absorbed in thoughts of Supreme Lord Sri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുവനും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ദേഹം വെടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകും. ദിസ് ഈസ് കൺഫേം ഇൻ ഭഗവത്ഗീത 8.5.15. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്ധകാലേ ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരം യപ്രയാതസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. അപ്പോൾ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആര് തന്നെയും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്, ആ വ്യക്തിയുടെ അവസാന സമയത്ത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് ദേഹം വെടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ നമുക്ക് അന്ധകാലത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അന്ധകാലേച്ച മാം ഏവ, എന്നെ മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് എന്താണോ കൂടുതൽ, എന്തിനോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടും, അതായത് നാമാമൃതം, ലീലാമൃതം, കഥാമൃതം, കൃഷ്ണ ഭാവനാമൃതം, ഇതെല്ലാം അമൃതമാണ്. ഈ അമൃതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലയിച്ചിരിക്കണം. എപ്പോഴും നാമം ചൊല്ലണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി പഠിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം, അവരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അവസാന നിമിഷം, ആ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത്, പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത്, എന്താണ് പരീക്ഷ? ഡെത്ത്, അല്ലേ? ഓക്കെ. ഡെത്താണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം. ആ ഡെത്ത്, ഫൈനൽ എക്സാമിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ ലൈഫ്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫൈനൽ എക്സാമിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല, നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും ശരി, എങ്ങനെ മരിച്ചാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോമ സ്റ്റേജിൽ പോയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത്, ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ ഭൗതിക ഇച്ഛകൾ അത് മാത്രം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണോ, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും സ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലൈവരം യത് പ്രയാതസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 8.5 നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ്. 8.6 യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലൈവരം തം തം ഏവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. Whatever state of being one remembers
when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് അവബോധത്തിലാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഉള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പോകും, അല്ലെ? നമ്മൾ പണം, അതിന്റെ ഗുണം, ധനം, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മള് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ധനികന്റെ ഇതില്, വീട്ടില്. അങ്ങനെ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്നത്, ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അടുത്ത ലൈഫ്, അടുത്ത ജന്മം. അപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനോടാണോ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായിരിക്കും നമ്മള് അതിന്റെ സമം പോണം, അതായിരിക്കും നമ്മള് ആ അവസാനം നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടും ലീലകൾ കേട്ടിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, വാട്ട് എവർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് വൺ റിമെമ്പേഴ്സ് when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Again വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് ഭഗവാൻ, ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ ഗ്യാരണ്ടി അല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മെ ഭക്തിയാ പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അല്ലേ? കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമ്മെ ഭക്തിയാ പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് 8.7 തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യാർപിതാ മനോ ബുദ്ധിർ മാം ഏവൈശ്യസി അസംശയഃ. തസ്മാത് സർവേഷു therefore, അതുകൊണ്ട് സർവേഷു കാലേഷു, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt. അതുകൊണ്ട് അർജുന, you should always think of me, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കണം. എങ്ങനെ? in the form of Krishna. മാം അനുസ്മരൻ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മാം എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ബഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൃഷ്ണ. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മാത്രം പോരാ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാരി ഔട്ട് യുവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ്. ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഫൈറ്റിംഗ്. എന്തിനാണ് ഫൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? വെറുതെ തമാശയാണോ? അല്ല, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. എവിടെ ധർമ്മച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഡിവോട്ടീസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അത് സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുന, നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്യണം. പക്ഷെ വെറും യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ? അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, പക്ഷെ അത് നടക്കും. അഭ്യാസേനത് കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ചെയ്യത്, അഭ്യാസം കൊണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അർജുനോടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, വിത്ത് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മീ. അപ്പൊ സ്മരണം മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, സമർപ്പണം ചെയ്യണം. ആൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ മീ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. യു വിൽ അറ്റൈൻ മീ വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ
കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. അതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള അത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഫലം വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, ഓക്കെ, ശമ്പളം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പാടും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ അത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, കടമയാണ്. പക്ഷെ ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇച്ഛ, അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കരുത്. ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമം വരും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിരാശ വരും. ആശയുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശ വരും. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ കടമ. അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ജയം പരാജയം അത് വിട്ടുള്ളൂ. അത് തൻ്റെ കയ്യിലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഫലം ഇച്ഛിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വരേണ്ടത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും പരാജയമായാലും ജയമായാലും അത് വരും. അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇച്ഛിക്കാറ് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് പഠിച്ചു, രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചു, പരീക്ഷ എഴുതി, എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ എന്താണ്? എനിക്ക് നിരാശ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണോ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനിയിലെ വെച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും ശരി, എത്ര ഉറക്കൊഴിച്ച് പഠിച്ചാലും ശരി, എന്താണ് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനിയിലുള്ളത്, എന്താണ് എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും ശരി, എത്ര തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും ശരി, ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ നീ നോക്കണ്ട, അത് വരുന്നതനുസരിച്ച് വരും, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without ഒരു സംശയമില്ലാതെ. വീണ്ടും അവിടെ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്ത് എന്നെ സ്മരിച്ച് അങ്ങയുടെ കടമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദൗത്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അത് അർജുനോട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അടുത്ത 8.8 അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗ്രാമിണാം പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. He who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. അപ്പോ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നിൽ ആസ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനായിട്ട് ആരാണോ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത്, എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി, വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അല്ല, നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നു, ആ സമയത്ത് മാത്രം ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, അതല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സതതം കീർത്തയന്തോമാം എന്ന് പറയുന്നു. എൻഗേജ് ഇൻ റിമെമ്പറിംഗ് മീ, അൺഡിവേറ്റഡ് ഫ്രം പാത്ത്, അനന്യചിന്തയന്തോമാം. ഓക്കെ, വേറൊരു യാതൊരു ചിന്തയും പാടില്ല, ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ്, അൺഡിവിയേറ്റഡ് ഫ്രം പാത്ത്. ഈ പന്ഥാവിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല, ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓ പാർത്ഥ ഈസ് ഷ്യൂർ ടു റീച്ച് മീ, തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിൽ എത്തപ്പെടും, എന്നിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അത് അനന്യ ചിന്ത, വേറൊരു ചിന്തയും പാടില്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ, ഓക്കെ, ഇന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തില്, നാളെ ശിവന്റെ, പിന്നെ ഹനുമാൻ, പിന്നെ ഗണപതി, പിന്നെ ദേവി, അങ്ങനെ ആ ഒരു മനസ്സ് ചഞ്ചലം പെടാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുക. ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനില് ഉണ്ട്, ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ ദേവി ദേവതന്മാരുടെയും കൾമിനേഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൺഡിവിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പാത്ത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ഉപാസിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ധാമിലെത്തും, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ. എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ് അഷ്വറൻസ്, ഈശ്വർ ടു റീച്ച് മീ. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. ഇതിലും ഇത് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സ്വയം അർജുനൻ മുഖേന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി, ആ ഉറപ്പ് തരാണ്. അടുത്തത് 8.9. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അനീയാംസം അനുസ്മരേദിയാം സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun and is transcendental beyond this material nature. ആരെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, ആരെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയണം. സുപ്രീം പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ, പരമസത്യം, ആസ് ദ വൺ ഹു നോസ് എവറിഥിങ്, സർവജ്ഞ, ഒംനിഷ്യന്റ്, എല്ലാം അറിയുന്നു അല്ലെ. ആർക്കാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ അറിയുന്നു. നമുക്കും അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ മൈന്യൂട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് എത്ര അറിയണം അത്ര മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അതിനും അപ്പുറത്തറിയില്ല. ഭഗവാൻ ഈസ് ഒംനിഷ്യന്റ്, ഹി നോസ് എവറിഥിങ്, സർവജ്ഞ. ആസ് ഹി ഹു ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ്, പുരാണം അല്ലെ, ഹി ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ്, ഏറ്റവും പുരാണം. ഹു ഈസ് ദ കൺട്രോളർ, എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരാണ്, കൺട്രോളറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൺട്രോളർ ഇല്ല. ഹു ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് ഫീച്ചറാണ് സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്? ഏത് ഫീച്ചറിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ ഫീച്ചർ അല്ലേ? പരമാത്മാ ഫീച്ചർ. സ്മോളർ ദാൻ ദ, ഈവൻ ജീവാത്മാവിനേക്കാളും സ്മോളറാണ്. എല്ലാ ആറ്റമിലുണ്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മായിട്ട്, സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്. ആ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോസ്കോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലെ. ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ജീവാത്മാവിനെയോ പരമാത്മാവിനെയോ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. ഹു ഈസ് ദ സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്, ഹു ഈസ് ദ മെയിൻറ്റെയിനർ ഓഫ് എവറി. എന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഹു ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പലതും എസ്പെഷ്യലി മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെ, അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, അവരെല്ലാം യുക്തി, ലോജിക്ക്, എക്സ്പെരിമെന്റ്, റിസർച്ച്, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഓരോ കൺക്ലൂഷനും ഓരോ ഇൻവെൻഷനും നടത്തുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഹി ഈസ് ബിയോണ്ട് ലോജിക്, ബിയോണ്ട് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യുക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഭഗവാനെ കാണാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല. ഹു ഈസ് ഇൻകൺസീവബിൾ, നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഓൾവേസ് എ പേഴ്സൺ. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈസ് എ പേഴ്സൺ. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ഈസ് എ വ്യക്തി. ശക്തി ഈസ് സെക്കൻഡറി, ഇൻഫീരിയർ ടു വ്യക്തി. ശക്തിമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ശക്തി പറഞ്ഞ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, വ്യക്തി പറഞ്ഞ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഈസ് വ്യക്തി. ഹി ഹാസ് എ ഫോം. നമ്മളെ പോലുള്ള
ഒരു രൂപമല്ല. നമ്മളുടെ രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. എന്താണ്? ഭൂമി, റാപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് നമ്മളുടെ. അത് പെരിഷബിൾ ആണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണോ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമാണ്, അത് ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഭഗവാൻ എറ്റേണലി എ പേഴ്സൺ. നമ്മളുടെ ഈ രൂപം എറ്റേണൽ അല്ല. നമുക്കും ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമിന് പോകുമ്പോൾ ആ സ്വരൂപത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ സ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ആദാൻ പ്രദാൻ, റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സ്തുതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി, എ പേഴ്സൺ. ഭഗവാന് വേറെ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പലതവണ ഇതാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒറിജിനലി ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ഈസ് എ വ്യക്തി. നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാനും വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനും നമ്മുടെ അന്തരം, നമ്മളുടെ ആ വ്യക്തിത്വം, നമ്മുടെ ആ ശരീരം, നമ്മളുടെ ദേഹം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദേഹം ദിവ്യമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കും സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ലഭിക്കും. സോ ഹീസ് എ പേഴ്സൺ. സോ ഹീസ് ലുമിനസ് ലൈക്ക് ദ സൺ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയുന്നത് സൂര്യനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതേപോലെ ജ്വലിക്കുന്നു, അതേപോലെ ശോഭയുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ശോഭ, സൂര്യ ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സൺസിന്റെ ശോഭയാണ്, തൗസൻഡ്സ് ഓർ മില്യൺസ് ഓഫ് സൺസ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പ്രഭ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം സൂര്യഭഗവാൻ. ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്നത്, ശോഭയുള്ളത് സൂര്യനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തു മാത്രം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശോഭ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആ കാന്തി, അത് മില്യൺസ് ഓഫ് സൺസിന്റെ ആ ശോഭയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹീസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബിയോണ്ട് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ്. എന്താണ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൺട്രോൾ, സുപ്രീം കൺട്രോളർ. ഹി ക്യാൻ ബിക്കം ദ സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്. ആൻഡ് എന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയോ നമ്മളുടെ യുക്തിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് 8.10. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമവേശ്യ സംയക് സതം പരം പുരുഷം ഉപൈതി ദിവ്യം. One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of God. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യോഗിവര്യന്മാര് ധ്യാനം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ്. അപ്പോൾ മരണസമയത്ത് ആരാണോ ആ പ്രാണവായു ഐബ്രോസിന്റെ 2 ഐബ്രോസിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ? യോഗ സിസ്റ്റം കൊണ്ട്, യോഗശക്തി കൊണ്ട്, അൺഡിവേറ്റിംഗ് മൈൻഡ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലിക്കാതെ, മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണം. എൻഗേജസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ റിമെമ്പറിംഗ് ദി സുപ്രീം ലോർഡ് ഇൻ ഫുൾ ഡിവോഷൻ will certainly attain the Supreme Personality of God. അപ്പോൾ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് യോഗാഭ്യാസം നടക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിമാർഗം. ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക്
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. കാരണം കലികാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ധ്യാനം, യജ്ഞം, പിന്നെ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നാമസങ്കീർത്തനം, അല്ലേ? നാമസങ്കീർത്തനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാം യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിക്ഷ്യേ. Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. അപ്പോൾ ജ്ഞാനികളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റത് ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ്? ധ്യാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നത്, അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പേഴ്സൺ ഹു ആർ ലേണഡ് ഇൻ ദ വേദാസ്. ഓക്കെ, ഓംകാരം ചൊല്ലിയിട്ട്, ഓം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാനെ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ജ്ഞാനികള്. ഹു ആർ ഗ്രേറ്റ് സേജസ് ഇൻ ദ റിനൗൺസ് ഓർഡർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ബ്രഹ്മൻ. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മൻ. ഡിസൈറിങ് സച്ച് പെർഫെക്ഷൻ വൺ പ്രാക്ടീസസ് സെലിബസി. ആ പെർഫെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മചര്യം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഐ ഷാൽ നൗ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ദിസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വൺ മേ അറ്റൈൻ സാൽവേഷൻ. എങ്ങനെ സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്ന് ഞാൻ ബ്രീഫ്ലി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, 8:12. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃദി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യ അധ്യാത്മനാ പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണം. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart of the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം. അപ്പോ ഒരു യോഗി എല്ലാ സെൻസുവൽ എൻഗേജ്മെന്റിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യും. നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യും, അല്ലെ? നമ്മൾ പിൻവലിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ സെൻസസിന്റെ ഡോർസും വാതിലും അടയ്ക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻസുവൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓൺ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് എയർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇത്. അപ്പൊ അതിനെ, ആ പ്രാണവായുവിനെ ടോപ്പ് ഓഫ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം, അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ യോഗ. അങ്ങനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്കിങ് വിത്ത് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് എയർ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെ വിട്ടാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ യോഗിവര്യന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 8.13. ഓം ഇതി ഏകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യ പ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമം ഗതിം. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planet. അങ്ങനെ ആ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓങ്കാരം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ആ ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 8.14. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യസാം തസ്യാഹം സുലഭാ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനാ. For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Without deviation, യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാതെ, യാതൊരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും
സരളമായിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഓ സൺ ഓഫ് പ്രദ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് യാതൊരു ഇന്ററപ്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സരളമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പർപ്പട്ടൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല, വളരെ എലോബറേറ്റ് ആണ്, നമ്മളൊരു ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം പറയാം. നെക്സ്റ്റ് 8:15 മാം ഉപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗതാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, എ പ്ലേസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ്. പിന്നെന്താണ്? അശാശ്വതം, ടെമ്പററി, പെർമനന്റ് അല്ല, ഇറ്റേണൽ അല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് പ്ലാനായിട്ട് വരാനും പാടില്ല. എന്നേക്കും ഇവിടെ ഒരു 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലോ എന്നും ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. കാരണം ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, ഇത് ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു 50 കൊല്ലം 60 കൊല്ലം മാക്സിമം 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അശാശ്വതമാണ്, ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണ്ട, വളരെ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻ. എന്താ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും, ആ പ്ലാൻ കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോവുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി മുഴുവൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുനർജന്മ, മാം ഉപേത്യ പുനർജന്മ. ഓക്കെ, പുനർജന്മം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് മീ ദ ഗ്രേറ്റ് സോൾസ് ഹു ആർ യോഗീസ് ഇൻ ഡിവോഷൻ നെവർ റിട്ടേൺ ടു ദിസ് ടെമ്പററി വേൾഡ്. വീണ്ടും പറയുന്നത് ടെമ്പററി, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണിത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം. വിച്ച് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ്, ദുഃഖാലയം. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ. അങ്ങനെ യോഗി ഒരു ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വീണ്ടും അടിവര ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച്, ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ചേർന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ആ ഉറപ്പ് തരാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ മുഖേന. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 8:5 മുതൽ 8:15 വരെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 8 മുതൽ 15 വരെയാണ് ആ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടെ ആ പർപ്പോട്ടും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കർമ്മകാന്ഡം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ധ്യാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, മഹാജനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം എന്താണോ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവചര്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക, വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി ഇന്ററപ്ഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി ഡൈല്യൂഷൻ. സതതം കീർത്തയന്തോമ. അങ്ങനെ നമുക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद। हरि हरि बोल।